परम सन्मानयोग गुरु प्यारे गुरु सवारिओ, सिख मिशनरी कालेज लुधियाना वालों चल रही गुरमत क्लास विच आप सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया। सतगुरु जी की अपार बख्शिश ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ इस क्लास ਵਿੱਚ लगातार जुड़ रहे हैं और हर मंगलवार ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ जी जो अजकल ग्वालियर हैं, अजकल ग्वालियर गए हैं धर्म प्रचार ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। पिछले हफ्ते असी गौड़ी राग विचों 52 अखरी भगत कबीर जी की जो उचारण की हुई है वो आरंभ की सी। अज भी ज्ञानी अमृतपाल सिंह जी उस 52 अखरी के बारे उसकी भूमिका जो पिछले हफ्ते असी सीधे अर्थ बोध ते गए सी, लेकिन अज उन्होंने बेनती की है भी इस 52 अखरी की पूरी भूमिका भी नाल कृपा करके संगतां नाल साझी कर ली जाए। तो ज्ञानी अमृतपाल सिंह जी आप जी के नाल रूबरू हो रहे हैं। गौड़ी राग विचों 52 अखरी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 340 ते है भगत कबीर जी की उचारण की हुई। आओ उन्होंने पासों सरवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग चेयरमैन सरदार हरजीत सिंह जी सिख मिशनरी कॉलेज के चेयरमैन साहब ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਇਸ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ इस बाणी का सरलेख है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। ये संक्षेप मंगलाचरण है। अकाल पुरख एक है, एक रस भरपूर है, वो सदैव सच्चा है, उसका नाम सदैव ही होने वाला है। करता मैंने वो आप ही सब नू रचन वाला है। पुरख मैंने सब नू रच के उहदे विच आप ही समा जाने वाला है। करता पुरख। गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद भाव गुरु की कृपा दे राही ऐसा प्रभु प्राप्त हुंदा है। गुरु की कृपा है, गुरु का ज्ञान, गुरु के ज्ञान राही गुरु के उपदेश ते चलिया, गुरु के उपदेश नूं धारण कीतियां उस प्रभु की प्राप्ति हुंदी है। ते जिहड़ा गुरु के उपदेश मुताबक रब्बी नियमां नूं समझ के उहदे भाणे विच चलदा है, रजा विच चलदा है, वो फिर प्रभु विच समा जांदा है। हथ लिखत बीड़ां दे विच ये मंगलाचरण जिहड़ा है ये पहला मिलदा है और प्रिंटेड बीड़ां दे विच ये मंगलाचरण सिरलेख तो बाद विच मिलदा है। जे ते सिरलेख तो बाद विच ये मंगलाचरण होवे, इहदा भाव कि भगत कबीर जी ने आप ये मंगलाचरण दिता है, जो कि संभव नहीं है। जे मंगलाचरण पहला है, इहदा मतलब गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सब तो पहला किसी भी बाणी की शुरुआत विच मंगलाचरण दिता, उस तो बाद उस बाणी की शुरुआत हुई। उस बाणी का सिरलेख, राग का सिरलेख अते जिन्हें वो बाणी रची उहदा जिक्र, उस तो बाद बाणी की आरंभता है। राग गौड़ी पूर्वी ये राग का नाम है और धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे विच कुल 31 राग हैं। मैं इत्थे थोड़ी जी अज रागां की जानकारी दे दियां, नाले 52 अखरी बारे भी थोड़ी विचार कर लवांगे जिवें चेयरमैन साहब ने मैनूं हुक्म लाया है। धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 31 राग ने। श्री राग माझ गौड़ी आसा संग पई बोरी, गूजरी गंधारी ते बिहागड़ा सुहायो है, वडहंस सोठ धनासरी ते जैतसरी, टोडी ते बराड़ी तलंग सुई छायो है, बिलावल गौंड रामकली नट मालीगौड़ा, मारू ते तुखारी केदार पैरू पायो है, बसंत सारंग मलार कानड़ा कल्याण, प्रभाती विवास जय जयवंती गुण गायो है। ये कुल 12 राग ने धन गुरु, कुल 31 राग ने धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे विच। इन्हां 31 रागां दे विच
ਗੌੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 11 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 11 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗੌੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚਲੇ ਤਤਕਰੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਉਪ ਰਾਗ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਗ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਐਸੀ ਬਣਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਇਹ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਭੈਰੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੈਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਪਰ ਭੈਰੋ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਤੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਭੈਰੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਗ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਦੀ ਸਮਾਦੀ ਦੇ ਰਾਗ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਨ ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 12 ਸਵਰ, 7 ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਕੋਮਲ ਤੀਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 12 ਸਵਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਰ ਠਹਿਰਾਓ ਵਿੱਚ, ਪੌਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਮਕਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕ ਕੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੇਜ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਰੋ ਤੇ ਗੌੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਮਾਝ ਰਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ, ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਰਾਗ ਨੇ। ਅਖੀਰਲਾ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਚਾਨਣ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸਵੇਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਖੀਰਲਾ ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਅੰਧਕਾਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਂ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਡੋਲਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਤੈਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਰਾਤ ਦਾ ਰਾਗ, ਮਾਝ ਰਾਗ, ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਰਾਤ ਦੇ ਰਾਗ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਝ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵੇ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅਜੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹ ਮਾਝ ਰਾਗ, ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ। 31ਵਾਂ ਰਾਗ ਜੈਜਾਵੰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਤੇ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਗ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੜਾ ਅਵੇਅਰ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਲਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਥਿੜਕ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਣਾ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ। ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਈ, ਥਿੜਕੇ ਨਹੀਂ, ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ
ਧਰਮ ਹਿਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਕਦਮ ਡੋਲ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਘੜੀ ਡੋਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਉਹ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਤੀਜਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਤੇ ਗੌੜੀ ਕੇਵਲ ਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੌੜੀ ਦੀਆਂ 11 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਗੌੜੀ ਦੀਆਂ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਦੱਖਣੀ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਦੀਪਕੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਵੀ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਮਾਲਵਾ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਸੌਰਠ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ 11 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਗੌੜੀ ਦੀ, ਉਹ 3 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। 3 ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਗੌੜੀ, ਪੂਰਬੀ, ਦੀਪਕੀ, ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਵਰਤੇ ਨੇ। 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਗ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੂਪ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ, ਮਾਝ ਰਾਗ, ਗੌੜੀ ਹੈ, ਆਸਾ ਹੈ, ਗੁਜਰੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਗੜਾ ਹੈ, ਵਿਡਾਂਸ, ਸੋਰਠ, ਤਨਾਸਰੀ, ਤਲੰਗ ਰਾਗ, ਸੂਈ ਰਾਗ, ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ, ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ, ਮਾਰੂ ਰਾਗ, ਤੁਖਾਰੀ ਹੈ, ਪੈਰੂ ਹੈ, ਬਸੰਤ, ਸਾਰੰਗ, ਮਲਹਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਗ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਗ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਰ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛਾਇਆ ਲਗ ਰਾਗ, ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ। 7 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਛਾਇਆ ਲਗ ਰਾਗ। ਇਹ ਛਾਇਆ ਲਗ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਦੀ ਛਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਦੂਜੇ ਰਾਗ ਤੇ, ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਰ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਾਇਆ ਲਗ ਰਾਗ। ਜਿਵੇਂ ਗੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਿਕਸ ਆ ਗਈ, ਗੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤੀ ਰਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਗੌੜੀ ਨਾਲ ਬੈਰਾਗਣ ਆ ਗਈ, ਗੌੜੀ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਆ ਗਿਆ, ਗੌੜੀ ਨਾਲ ਦੀਪਕੀ ਰਾਗ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਸੂਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਮਾਰੂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਹੁਣ ਛਾਇਆ ਲਗ ਰਾਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਸੰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਗ ਹੈ, ਹਿੰਡੋਲ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਡੋਲ ਦੀ ਛਾਇਆ ਪੈ ਗਈ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਸ ਦੀ ਛਾਇਆ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਨੇ ਛਾਇਆ ਲਗ ਰਾਗ। ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸੰਕੀਰਣ ਰਾਗ। ਸੰਕੀਰਣ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਸੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ 3 ਜਣੇ ਫਸ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, 2 ਜਣੇ ਫਸ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਕੀਰਣ ਰਾਗ। ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਕੀਰਣ ਰਾਗ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੌੜੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਗੌੜੀ, ਪੂਰਬੀ, ਦੀਪਕੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੌੜੀ ਦਾ, ਪੂਰਬੀ ਦਾ ਤੇ ਦੀਪਕੀ ਦਾ। ਸੁਭਾਵਕ ਸੁਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 157 ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ 16 ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ। ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖਿਆ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ, ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਓ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਰਿਓ ਸਿਰਜਨਹਾਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 157 ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਨਾਲ ਦੀਪਕੀ ਵੀ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਕੀਰਣ ਰਾਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੀਪਕੀ ਵੀ ਰਲ ਗਿਆ, ਸੁਭਾਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖਿਆ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ, ਤਿਤ ਘਰ ਗਾਵੋ ਸੁਹਿਲਾ ਸਿਵਰੋ। ਉੱਥੇ ਸਿਵਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ, ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੁਹਿਲਾ, ਹੋਂ ਵਾਰੀ ਜਿ ਸੁਹੇਲੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਂ ਵਾਰੀ ਜਾਉ, ਜਿਤ ਸੁਹੇਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਹੋਂ ਵਾਰੀ ਜਾਉ, ਜਿਤ ਸੁਹੇਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਤਰਤੀਬ ਬਦਲ ਗਈ ਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਸੰਕੀਰਣ ਰਾਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਰਾਗ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਵ ਦੱਖਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਗ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਅੱਧਾ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਕ ਰਾਗ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਪੱਧਤੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਪੱਧਤੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕੀ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਖਣ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਓਅੰਕਾਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਓਅੰਕਾਰ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਓਅੰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਦੱਖਣ ਦਾ, ਰਾਮਕਲੀ ਦੱਖਣੀ, ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਓਅੰਕਾਰ, ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣ ਰਾਗ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਗ ਦੀ 6 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, 6 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਆਣਗੇ ਦੱਖਣੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਣਗੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਗ 6, ਗੌੜੀ ਦੱਖਣੀ, ਵਿਡਹੰਸ ਦੱਖਣੀ, ਤੀਜਾ ਬਿਲਾਵਲ ਦੱਖਣੀ, ਚੌਥਾ ਰਾਮਕਲੀ ਦੱਖਣੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਰੂ ਦੱਖਣੀ ਤੇ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਦੱਖਣੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਖਣ ਸਾਈਡ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਰਖਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਸੀ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ, ਸੁਭਾਵਕ ਉਸੇ ਰਾਮਕਲੀ ਦੱਖਣੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਣੀਆਂ ਰਚੀਆਂ, 6 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀਆਂ ਰਚੀਆਂ। ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਰਾਗ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨਾਤਨੀ ਰਾਗ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਗ, ਦੂਜੇ ਛਾਇਆ ਰਾਗ, ਤੀਜੇ ਨੇ ਸੰਕੀਰਣ, ਚੌਥੇ ਦੱਖਣੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੇ ਸਨਾਤਨੀ ਰਾਗ। ਸਨਾਤਨੀ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਜਨ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਗੌੜੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਜਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਗੌੜੀ, ਗੁਜਰੀ, ਰਾਮਕਲੀ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਸਨਾਤਨੀ ਰਾਗ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਉਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਪੱਧਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। 6ਵੇਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਰਾਗ। ਦੇਸੀ ਰਾਗ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਰਾਗ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਝ ਰਾਗ ਲੋਕਲ ਹੈ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਜਾਂ ਆਸਾ ਕਾਫੀ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਰਾਗ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਬਿਹਾਗੜਾ ਹੈ, ਤਿਲੰਗ ਹੈ, ਸੂਹੀ ਹੈ, ਮਾਰੂ ਹੈ, ਤੁਖਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਰਾਗ ਨੇ। 7ਵੀਂ ਕਿਸਮ ਹੈ ਮੌਸਮੀ ਰਾਗ। ਮੌਸਮੀ ਰਾਗ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਰਾਗ ਹੈ ਮਲਾਰ ਰਾਗ, ਕਦੀ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਰਾਗ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪੱਧਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ ਰਾਗਾਂ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਉੱਪਰ ਰਾਗ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਗ ਗੌੜੀ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੌੜੀ ਰਾਗ 'ਚ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ। ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗੌੜੀ। ਚੌਥਾ ਫਿਰ ਗੌੜੀ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿੰਨੇ 50 ਸ਼ਬਦ ਆਣੇ ਨੇ ਗੌੜੀ 'ਚ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੌੜੀ 'ਚ ਗਾਇਓ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਗੌੜੀ 'ਚ ਗਾਇਓ।
ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਗੌੜੀ ਚ ਗਾਇਓ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਚ ਗਾਇਓ, ਇਹਨੂੰ ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗੜ ਵਿੱਚ ਗਾਇਓ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਚ ਗਾਇਓ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਚ ਗਾਇਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਚ ਗਾਇਓ, ਇਹਨੂੰ ਦੀਪਕੀ ਚ ਗਾਇਓ, ਮਾਝ ਚ, ਮਾਲਵਾ ਚ, ਮਾਲਾ ਚ, ਸੋਰਠ, ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਦੀਪਕੀ ਚ, ਬਕਾਇਦਾ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਗ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਾ ਗਾਣ ਲੱਗ ਜਾਇਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾਇਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਰਾਗ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ ਇਹ ਰਾਗਾਂ ਦਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਗ ਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੜਤਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ 55 ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 55 ਪੜਤਾਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗਾਇਕੀ ਇਹ, ਅਸਥਾਈ ਬਦਲਦੀ, ਅੰਤਰਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲ ਪਰਤ ਕੇ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 52 ਅੱਖਰੀ। 52 ਅੱਖਰੀ ਮਨੇ 52 ਅੱਖਰ, 52 ਮਨੇ 52। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਉਹ 52 ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹ 52 ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 52 ਅੱਖਰ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਮਹਾਨਕੋਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 52 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾ, ਖਾ, ਗਾ, ਕਾ, ਗਾ, ਚ, ਛ, ਜ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਸ਼। 35 ਅੱਖਰ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਕ, ਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ 35 ਅੱਖਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅ, ਆ, ਈ, ਈ, ਊ, ਊ, ਏ, ਐ, ਓ, ਔ, ਅੰਗ ਤੇ ਅਹ, 12 ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ 35 ਤੇ 12 ਹੋ ਗਏ ਇਹ 47। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸ, ਹ, ਕਸ਼, ਤ੍ਰ ਤੇ ਗਿ। ਸ, ਹ, ਕਸ਼, ਤ੍ਰ, ਗਿ, 5 ਅੱਖਰ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। 47 ਤੇ 5 ਹੋ ਗਏ 52। ਇਹ 52 ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 52 ਅੱਖਰੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 52 ਅੱਖਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਾਂਧੇ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਅੱਖਰ ਕ੍ਰਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੱਖਰ ਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ 52 ਅੱਖਰੀ। ਪੱਟੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਪੱਟੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 35 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਸੱਸਾ, ਹਾਹਾ ਇਹ 35 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਰਤੀਬ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਸੱਸਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੇ ਘਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਆਏ ਨੇ 60-62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਬ ਤੱਕ ਉਹ ਪੱਟੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਂਧੇ ਤੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 5 ਵਰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, 7 ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 6 ਵਰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ य ਤੱਕ ਦੇ। 7ਵਾਂ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ,
2 ਅੱਖਰ ਬਚੇ ਸੀ ਸੱਸਾ ਤੇ ਹਾਹਾ, ਉਸੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਦਾਂ 7 ਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੜਾੜੇ ਤੱਕ 35 ਅੱਖਰ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਂਧਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੀ। 52 ਅੱਖਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। 52 ਅੱਖਰੀ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਊ ਓ ਅੰਗ ਆ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਓ ਅੰਗੈ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਇਓ ਅੰਗੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਖਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਊ ਓ ਅੰਗ ਆ, ਆਇਓ ਅੰਗੈ। ਖੈਰ 52 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ 52 ਅੱਖਰ, ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, 52 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ 35 ਨੇ, ਕਿਸੇ 26 ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 32 ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 40 ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 45 ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? 52 ਕਰ ਲਓਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਿਪੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਉਹ ਤੇ 250 300 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ 52 ਅੱਖਰ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਮੁੱਚਤਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 52 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ? 52 ਅੱਖਰ 52 ਅੱਖਰੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 52 ਅੱਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਰਚਨਾ ਰਚੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਵ ਰੂਪ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਰਚੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਣੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ। ਚੇਤ, ਵਿਸਾਖ, ਜੇਠ, ਹਾੜ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ 12 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇਸੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ, ਤੇ 12 ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ 15 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 33 ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਏਕਮ ਦੂਜ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਹਰਫੀਆਂ, ਅਲਫ ਬੇ ਪੇ ਤੇ ਟੇ ਸੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਾਵ ਦਾ, ਕਾਵ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਰਚ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 12 ਮਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਸੀ ਹਰਫੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੰਢਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋਹੜੇ ਲੈ ਲਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਰੇ ਲੈ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁੱਤੀ ਲੈ ਲਈ, 6 ਰੁੱਤਾਂ, 6 ਮੈਸੇਜ ਦੇ 6 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਰੁੱਤੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ 12 ਮਾਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ, ਚੇਤ ਦਾ, ਵਿਸਾਖ ਦਾ, ਜੇਠ ਦਾ। 6 ਰੁੱਤੀ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਰੁੱਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੁੱਤ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਰੁੱਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥਿੱਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤਰੀਕ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਥਿੱਤੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਏਕਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੂਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੀਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੁਆਦਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਰੇ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ, ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ, ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ, ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ। ਪਹਿਰਿਆਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ ਕਾਵਿਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਕਵਿਤਾ ਰਚ ਦੇਣੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਮਾਨੋ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਦੀ ਵਾਗ ਨੂੰ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੁੱਤ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ, ਦੀ ਘੋੜੀ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਘੋੜੀਆਂ ਨਾ ਗਾਣ ਲੱਗ ਜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਘੋੜੀ ਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਹ ਬਾਣੀ ਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਸਫਲ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਲਾਣੀਆਂ ਸੀ ਸਲੋਣੀਆਂ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨੈਣਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਅਲਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੀ, ਮਰੇ ਦੀ ਕਾਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ। ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਲਾਹ ਜੋ ਮਰ ਵੰਜਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਲਾਹ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਸਲਾਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜਿਹਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਅਲਾਣੀਆਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕੁਚੱਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਚੱਜੀ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਕੁਚੱਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਅੰਮਾਵਣ ਡੋਸੜੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਆਹ ਸੁਚੱਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਗੁਣਵੰਤੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਤੇ ਰਚ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਫੁਨਹੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਕਰਹਲੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਗਾਥਾ ਤੇ ਰਚ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਚੌਬਲੇ ਤੇ ਰਚ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਣੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਛੰਤਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 52 ਅੱਖਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਕਾਵਿਕ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੀ। ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੀ ਭਾਵ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭਤਾ ਇਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 52 ਅਛਰ ਲੋਕ ਤ੍ਰੈ, ਸਭ ਕਛ ਇਨਹੀ ਮਾਹੇ। ਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਪੀ 52 ਅੱਖਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 52 ਅੱਖਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 52 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤ੍ਰੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਸਵਰਨ ਲੋਕ ਤੇ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਤ੍ਰੈ ਮੈਨੇ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ, ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ। 52 ਅੱਛਰ ਲੋਕ ਤ੍ਰੈ, ਸਭ ਕਛ ਇਨਹੀ ਮਾਹੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, 52 ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਭਾਵ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ 52 ਅੱਖਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ 52 ਅੱਖਰ ਲੋਕ ਤ੍ਰੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 52 ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕਛ ਇਨਹੀ ਮਾਹੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਅੱਖਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਸ। ਪਸ਼ੂ ਜਗਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵੱਖਰੇ, ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜੀਵ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਰਕ ਨੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਜਗਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੋਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਂਭ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਬੋਲੀ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚੇਤਨਾ ਸਰੂਪ, ਚੇਤਨਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਸ਼ੂ ਜਗਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਜਗਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਸੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਲਿਪੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਛੱਡੀ, ਉਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਖੋਜ ਅਗਾਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਛੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੋਂ ਖੋਜ ਛੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਰ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨੀ ਮਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਿਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਓਏ ਅੱਖਰ ਇਨਮੇ ਨਾਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਿਰ ਜਾਏਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਖਰ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਿਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਓਏ ਅੱਖਰ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਇਨਮੇ ਨਾ ਹੈ। ਓਏ ਅੱਖਰ ਮੈਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ, ਓਏ ਅੱਖਰ ਇਨਮੇ ਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਾਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਅੱਖਰ ਇਨਮੇ ਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਖਰ ਮੈਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੂਲ ਧਾਤੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ ਕਸ਼ੈ। ਕਸ਼ੈ ਮੈਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਐੜਾ ਅ, ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਕਸ਼ੈ। ਅਕਸ਼ੈ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਓਏ ਅੱਖਰ ਇਨਮੇ ਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੱਖਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਖਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਓਏ ਅੱਖਰ ਇਨਮੇ ਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਿਰ ਜਾਏਂਗੇ। ਓਏ ਅੱਖਰ ਇਨਮੇ ਨਾ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੱਬ ਅੱਖਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਖਰ ਪਾਠ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਖਰ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਅਖਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਖਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰਾਰਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਖਰ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਰ, ਇੱਥੇ ਅਖਰ ਪਾਠ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਰ ਹੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਅੱਧਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਧਕ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਕ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਅੱਧਕ ਨਾਲ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲਣਾ, ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣੇਗਾ। ਜੰਮ, ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਜੰਮ ਲਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ, ਮੈਨੇ ਜੰਮ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਲੇ ਤੇ ਅੱਧਕ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੰਮ ਲਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ, ਲੱਜਾਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਅੱਧਕ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਗਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅੱਧਕ ਲਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰ ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਏ ਬਹੁਵਚਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਊੜਾ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਈੜੀ ਵਿਸਿਆਰੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਬਹੁਵਚਨੀ ਅਰਥ ਦੇਗਾ, ਬਹੁਤੇ ਅੱਖਰ। ਓਏ ਅੱਖਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਓਏ ਅੱਖਰ ਇਨਮੇ ਨਾਹੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਕ ਖ ਗ ਏ ਬੀ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਲਫ ਬੇ ਪੇ ਤੇ ਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਿਰ ਜਾਏਂਗੇ। ਓਏ ਅੱਖਰ ਇਨਮੇ ਨਾਹੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਅੱਖਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਵੈ, ਅਰਥ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਰ, ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਪਾ ਦਈਏ ਵੀ ਰੱਬ ਏਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਅੰਤ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਅੱਖਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਕਦੀ? ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਰੱਬ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਪੜੀ ਜਾਏ, ਬੋਲੀ ਜਾਏ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਤੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਆਖ ਥੱਕ ਗਏ, ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਿਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ, ਲੋਕ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਣੀ ਵਸ ਗਈ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੌਣ ਗਿਣੇਗਾ? ਕੌਣ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਇਨਮੇ ਨਾਹੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਸੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨਾਹੇ, ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਪਾਏ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਿਰ ਜਾਏंगे, ਉਹ ਅੱਖਰ ਇਨमें नाहे। जहां बोल तह अक्षर आवा, जहां बोल मैंने बोली, जिथे भी बोली है, जिथे भी कोई भाषा है, जिथे भी बोल बोले जाते हैं, जिथे भी शब्दावली है, तह अक्षर आवा, उत्थे अखर आ जाते हैं। आवा मैंने आउंदे ने, वरते जाते हैं। जिथे जगत का वरतारा बयान करना है, उत्थे अखर आउणगे ही आउणगे।
ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਿਆਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਰ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੱਪ ਪਿਆ, ਗਲਾਸ ਪਿਆ, ਕੌਲੀ ਪਈ, ਥਾਲੀ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗਲਾਸ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਸ ਗਲਾਸ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੀ ਗਲਾਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਖਰ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂ ਬੋਲ ਤੇ ਅੱਛਰ ਆਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਣੀ, ਅੱਖਰ ਤੇ ਆਣਗੇ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ। ਜੋ ਵੀ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਖਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਹਾਂ ਬੋਲ ਤੈ ਅੱਛਰ ਆਵਾ, ਜਹ ਅਬੋਲ ਤੇ ਮਨ ਨਾ ਰਹਾਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਬੋਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਬੋਲ ਮੈਨੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਹ ਅਬੋਲ ਤਹ ਮਨ ਨਾ ਰਹਾਵਾ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਆਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਹ ਅਬੋਲ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ? ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੀਨਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਤੇ ਮਨ ਨਾ ਰਹਾਵਾ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਅੱਖਰ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਅਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਹ ਅਬੋਲ ਤੇ ਮਨ ਨਾ ਰਹਾਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਬੋਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਉਂਗਲ ਡਬੋਈ, ਉਂਗਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਗਰ ਦੀ ਬੂੰਦ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਅਜੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਦੱਸੇਗੀ? ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੂੰਦ ਉਨੀ ਕੁ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪ ਬੂੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਦੱਸੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਬੂੰਦ ਦੀ, ਬੂੰਦ ਅਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ? ਹੁਣ ਉਸੇ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਸ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਬੂੰਦ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਗਰ 'ਚ ਸਮਾ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਪਾਏਗੀ? ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂੰਦ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਗਰ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੂੰਦ, ਉਹ ਸਾਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬੂੰਦ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ। ਬੂੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਉਹ ਅਬੋਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਝੂਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕਹੇਗੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ। ਉਹ ਅਬੋਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਗਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਬੋਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੇਗੀ? ਪੁੱਛੋ ਉਸ ਬੂੰਦ ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਰਤਨ ਨੇ, ਮੂੰਗੇ ਨੇ, ਸਾਗਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕੈਸਾ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਬੋਲ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਬੋਲ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੇ ਅਬੋਲ ਤੈ ਮਨ ਨਾ ਰਹਾਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓਗੇ? ਅਬੋਲ ਅਵਸਥਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੇ ਅਬੋਲ ਤੇ ਮਨ ਨਾ ਰਹਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਖਿਆਲ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠੇਗਾ ਨਾ ਵਿਕਲਪ ਉੱਠੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਫੁਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਫੁਰਨਾ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਮਨ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਬੋਲ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਸੌਣ ਤੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਔਸਤਨ 60,000 ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਲ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਟਿਆ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਿਚ ਆਫ ਕੀਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀੜੀ ਨੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰ ਨੇ ਹੌਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਪਲ ਪਲ ਵਿਚਾਰ, 60,000 ਵਿਚਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਚ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਗਈ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਮਾਧੀਆਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਔਰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੇ ਅਬੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਨਾ ਰਹਾਵਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਉਦੋਂ ਉੱਠੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚੋਗੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸੋਚੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਦੋਂ ਸੋਚੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੋਚਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੋਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਗਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲਣ ਤੇ। ਇਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫੋਰਨਰਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੇ ਅਬੋਲ ਤੇ ਮਨ ਨਾ ਰਹਾਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੋਲ ਅਬੋਲ ਮਦ ਹੈ ਸੋਈ। ਬੋਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਬੋਲ ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ।
ਬੋਲ ਅਬੋਲ, ਮੱਧ ਹੈ ਸੋਈ, ਮੱਧ ਮੈਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋਈ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਬੋਲ ਅਬੋਲ, ਮੱਧ ਹੈ ਸੋਈ, ਸੋਈ ਮੈਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਭੇਦਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਥੋੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਬੋਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਰੱਬੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲ ਅਬੋਲ, ਮੱਧ ਹੈ ਸੋਈ, ਦੋਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਚ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬੂੰਦ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਰੱਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਬੋਲ ਅਬੋਲ, ਮੱਧ ਹੈ ਸੋਈ, ਜਸ ਉਹ ਹੈ ਤਸ ਲਖੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਜਸ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਜਸ ਮੈਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਤਸ ਮੈਨੇ ਤਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਸ ਉਹ ਹੈ, ਤਸ ਲਖੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੂਬਹੂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ? ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੂਬਹੂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ, 3 ਬੈਡਰੂਮ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਘਰ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੂਬਹੂ ਘਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਫਰੰਟ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਫਰੰਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਚ, ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ ਕੱਲਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਡਰੂਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਦਿਖਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਚਨ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਹੈ, ਘਰ ਸਾਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਰਸੋਈ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਬੈਡਰੂਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੈਡਰੂਮ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੌਬੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਘਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਜੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਗੋਲ ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕੰਪਲੀਟ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਉਹਦੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸ ਉਹ ਹੈ ਤਸ ਲਖੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੂਬਹੂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਸੰਸਾਰ ਦੂਰ, ਘਰ ਦੂਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂਗੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਸਮਾਦੀ, ਬੜਾ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ? 1 ਕਿਲੋ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਸੋਹਣਾ ਹੈ? 1 ਲੀਟਰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੀਟਰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ? ਜਾਂ 1 ਗਜ਼ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਗਜ਼ ਸੋਹਣਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸ ਉਹ ਹੈ ਤਸ ਲਖੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ? 1 ਫੁੱਟ ਹੈ ਕਿ 2 ਫੁੱਟ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੀਟਰ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੀਟਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੂਰਜ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹੈ ਕੀ,
ਮੁਕੰਮਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸ ਉਹ ਹੈ ਤਸ ਲਖੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਹੂਬਹੂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜੀਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।